प्राप्तितं येन स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Today class is first canto, 17th chapter, 10 and 11 sloka. Now I am going to display. So can someone confirm? Can you able to see? Yes, Mataji. Okay. यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास् त्रस्यन्ति साध्य असाधुभिः त्रस्यन्ते साध्य असाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भागो गतिः एष राज्ञं परो धर्मो हि अर्थानम् अर्तिनिग्रहः अतायेनं वादिष्यामि भूतद्रोहम् असत्तमम्। Translation. O Chastity one, the king's good name, duration. 1 minute. O Chastity one, the king's good name, duration, and good rebirth vanish when all kinds of beings are terrified by miscreants in his kingdom. It is certainly the prime duty of the king to say. This I am not able to. Are you seeing full screen? Yes, Mataji. Go ahead, Mataji. Okay, sorry. I missed that. Right. O Chastity one, the king's good name, duration of life, and good rebirth vanish when all kinds of living beings are terrified by miscreants in his kingdom. It is certainly the prime duty of the king to subdue first the sufferings of those who suffer. Therefore, I must kill this most wretched man because he is violent against other living beings. So, Hare Krishna. The class will be in Telugu only. Just a translation and translation I shared in English. So, ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు మనము సుమారుగా 2 నెలల నుంచి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. పరీక్షిత్ మహారాజు ఆవును రక్షించడం కోసము కలితో ఎలా ఫైట్ చేస్తున్నాడు. కలికాలం వచ్చింది, ఆవును కలిపురుష వచ్చి ఆవును తర్వాత ఎద్దును ఈ రెండింటిని హట్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట, గాయపరుస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎలా అడ్డగించాడు పరీక్షిత్ మహారాజు అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో
పరీక్షిత్ మహారాజు ఆవుతో మాట్లాడుతున్నారు. సో ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు? ఓ సాధ్వి, తన రాజ్యమునందు వివిధ జీవులు దుష్టులైన వారిచే పీడింపబడినప్పుడు రాజ్యము నేలేడి రాజు యొక్క యశస్సు, ఆయువు, ఉత్తమ జన్మము అది నశించిపోగలవు. ఆర్తులైన వారి ఆర్తిని శమింపచేయుటయే రాజునకు నిక్కముగా ప్రథమ కర్తవ్యము. ఇతరుల జీవుల ఎడల హింసకు పాల్పడినందుకు ఈ పరమ దుష్టుని నేను తప్పక వధింపగలను. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఆ రాజు యొక్క ఒక పరిపాలకుడు, ఒక రాజ్య పరిపాలకుడి యొక్క ఆ ఏమంటారు క్వాలిటీస్, ఆయన యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ పేరాలో, ఫస్ట్ పేరాలో ఏం చెప్తున్నారు? ఇది పర్పట్ 2 శ్లోకాలు కదా, 10, 11 2 శ్లోకాలు. సో పర్పట్ చాలా పెద్దగా ఉంది. సో అందుకే చదవలేదు నేను. ప్రజ, ప్రజ అంటే ఏంటి మీనింగ్ చెప్తున్నారనమాట ఫస్ట్ పేరాలో ప్రభుపాదుల వారు. ప్రజ అంటే జాయతే ఇది ప్రజ. సో ఏదైతే రాజు పరిపాలన చేస్తున్నాడో, ఏ రాజ్యం అయితే పరిపాలన కావించబడుతోందో ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలు అని అంటే మనుషులని మాత్రమే కాదు. ప్రజలు అని అంటే ఆ రాజ్యంలో ఉన్న జంతువులు కూడా ప్రజల కిందికే వస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ రాజ్యంలో ఎవరైతే పుడతారో, ఎవరైతే జన్మను తీసుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రాజ్యం యొక్క ప్రజల కిందికే వస్తారనమాట. సో ఆ రాజు, ఏ రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్న రాజు ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని అంటే ప్రజలను మాత్రమే కాదు, అందులో ఉన్న జంతువులను కూడా రక్షించే బాధ్యత అనేది రాజు పైన ఉన్నదన్నమాట. అంతటి హెవీ పొజిషన్ రాజు అనేది, కింగ్ అనేది చాలా హెవీ పొజిషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు రాజ్యంలో ప్రజలకు ఏదైనా హాని జరిగితే, ఇప్పుడు ఒకరికొకరు కొట్టుకున్నారు, ఒక పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్ హత్య చేశాడు, మర్డర్ చేశాడు, సో ఇమీడియట్ గా వానికి పనిష్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో అలాగే ఒక మనిషి వెళ్ళి జంతువుని గాయపరిచిన, జంతువుని హర్ట్ చేసిన, జంతువుని చంపినా కూడా అది జంతువునిలే వాడు చంపేసింది అనేసి వదిలేయకూడదు అనమాట. వదిలేసే ప్రసక్తి ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ఒక జంతువు అనేది హత్య గావించబడింది ఈ మనిషి వల్ల. సో అలాంటప్పుడు ఆ మనిషి ఎవరైతే హత్య చేశాడో, ఎవరైతే చంపాడో ఆ జంతువును, ఆ మనిషికి శిక్ష అనేది ఇవ్వాలి. ఇది మన శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతోంది అనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్క జీవి అని చెప్పొచ్చు, ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా ఏమంటారు, హాని కలగకుండా ఆ రాజ్యంలో ఉండే హక్కు ఉంది. సో అది రైట్, ఆ జీవి యొక్క, ఆ లివింగ్ బీయింగ్ యొక్క రైట్, ఆ రాజ్యంలో నేను కూడా జీవించే హక్కు నాకుంది అనే రైట్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు జంతువులు వచ్చి మనుషుల్ని చంపినా కూడా క్రూర మృగాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు క్రూర మృగాలు వచ్చి ఊరిపైన పడి ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలను చంపితే ఆ క్రూర మృగాన్ని చంపే హక్కు ఉన్నదన్నమాట, చంపవచ్చు. అది మనకు శాస్త్రాలలో చెప్పారనమాట. క్రూర మృగాలు ఊరి మీద పడి ఊర్లో ఉన్న జనాలను చంపేస్తూ ఉంటే, ఊర్లో ఉన్న జనాలను బాధ పెడుతూ ఉంటే, భయపెడుతూ ఉంటే ఆ జంతువును చంపడానికి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ పాస్ చేయొచ్చు. ఈ జంతువు మీకు దొరికితే మీరు చంపచ్చు, లేకపోతే ఆ జంతువును మీరు చంపకుండా బతికి ఉండగానే పట్టుకొచ్చి గవర్నమెంట్కి అప్పచెప్పినా మంచిదే అన్నట్టు ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తారనమాట. ఎందుకంటే ఆ జంతువు, ఆ క్రూర మృగము మనుషులను హర్ట్ చేస్తోంది కాబట్టి ఆ జంతువును చంపచ్చు. కానీ మనిషి వెళ్ళి జంతువును చంపితే, ఎందుకంటే మనిషికి హయ్యర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, హయ్యర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది. సో మనిషి చంపకూడదు, కానీ ఇన్ కేసు చంపితే కూడా పనిషబుల్. సో ఇప్పుడు మనకు ఇండియాలోనే ఒక ఇన్సిడెంట్ 2018లో జరిగింది. మహారాష్ట్రలో ఒక ఆడపులి
టైగ్రెస్, ఒక ఆడపులి 13 మందిని ఒక గ్రామంలో ఉన్న 13 మందిని చంపేసిందంట. రావడము, రోజు రావడము, చంపడము, లాక్కొని వెళ్ళిపోవడము, అట్లా 13 మందిని చంపేసేటప్పటికి ఆ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, ఆ మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేసింది పబ్లిక్ కి. ఏమనేసి, ఈ ఈ టైగ్రెస్ ని, ఈ ఆడపులిని మీకు కనిపిస్తే మీరు చంపచ్చు అన్నట్టు. అప్పుడు పనిషబుల్ కాదు, ఎందుకంటే గవర్నమెంటే ఆర్డర్ పాస్ చేసింది. అది క్రూరముఖము, ప్రజలను హర్ట్ చేస్తోంది, ప్రజలను చంపేస్తోంది, అందుకు ఆర్డర్ పాస్ చేసింది అనమాట. సో అది పర్మిషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి రాంగ్ కాదు. కానీ అదే ఈ ఉల్టా వైస్ వర్సా, మనిషి వెళ్ళి అడవుల్లో ఉన్న జంతువుల్ని చంపినా, వాటిని హింసించినా, వాటిని హర్ట్ చేసినా, బాధ పెట్టినా పనిషబుల్ అన్నమాట. దీనికి ఇంకొక ఉదాహరణ మన ఇండియాలోనే జరిగింది. ఒక ఫేమస్ యాక్టర్, ఆయన ఆ వ్యక్తి కృష్ణ జింక, దాన్ని ఏమంటారు, కృష్ణ మృగ్ అంటారు అనమాట. కృష్ణ జింక, ఆ జింకను కృష్ణ డీర్, ఆ డీర్ ని చంపాడనేసి ఆ వ్యక్తిని ఇమీడియట్ గా గవర్నమెంట్ అరెస్ట్ చేయడము, అది ఇంకా కేసు జరుగుతోంది అని అంటారు. ఎందుకంటే అది రేర్ అనిమల్ కృష్ణ జింక. తర్వాత అది సాధు జంతువు, అది ఏం నిన్నొచ్చి హర్ట్ చేయట్లేదు, నిన్నొచ్చి బాధ పెట్టట్లేదు. అలాంటి జింకను, ఈవెన్ మనకు గవర్నమెంట్ లో ఉన్నది, లా ఉన్నది ఏంటి, మన నేషనల్ బర్డ్ నెమలి, పీకాకును చంపినా, పీకాకును హర్ట్ చేసినా కూడా, పీకాక్ అనే కాదు, ఈ జింక అనే కాదు, ఎటువంటి వన్యప్రాణులను మనము ఇది చంపినా, వాటిని హర్ట్ చేసినా, వాళ్ళని హింసించినా ఇమీడియట్ గా మనకు పనిష్మెంట్ కు అర్హులవుతామన్నమాట. సో అది మంచిది కాదు, అలా చేయకూడదు. కానీ ఇక్కడ మనకు ఆ ఈ ఈ శ్లోకంలో పరీక్షిత్ మహారాజు ఎలాగైతే ఈ కలిపురుష వచ్చి నిన్ను హింసిస్తున్నాడు, సో వానికి పనిష్మెంట్ అనేది గ్యారెంటీ ఉంటుంది, వాణ్ణి వదిలిపెట్టను నేను, నువ్వేం భయపడద్దు, బాధపడద్దు, డెఫినెట్ గా వాణ్ణి నేను పనిష్ చేస్తాను అని పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు అనమాట. అంటే హింస కూడా టైం ప్రకారం హింస అనేది మారుతుంది అనమాట. హింస ఒక సెంటెన్స్ ఉన్నది మనకు 2.21 శ్లోకాల భగవద్గీత 2.21 శ్లోకంలో ఏమంటున్నారంటే, వైలెన్స్ ఆల్సో హ్యాస్ ఇట్స్ యుటిలిటీ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ధర్మ. సో వైలెన్స్ కూడా ఒక పాత్ర ఉంది ధర్మను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో, ధర్మను స్థాపించడంలో హింసకు కూడా ఒక పాత్ర ఉంది. మనము ప్రభుపాద చాలా సార్లు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటారు. కత్తి ఉంటుంది, నైఫ్ దొంగ చేతిలో ఉంటుంది, నైఫ్ హౌస్ వైఫ్ చేతిలో కూడా ఉంటుంది, నైఫ్ బార్బర్ చేతిలో కూడా ఉంటుంది. దాని యూటిలిటీ, దాన్ని యూజ్ చేసే పద్ధతి సపరేట్ గా ఉంటుంది. అదే దొంగ, ఒక రాబర్ చేసేవాడో, ఒక మర్డరర్, వాని చేతిలో ఉంటే దాని యూటిలిటీ వేరే, దాని యొక్క ఉపయోగం వేరే ఉంటుంది. హౌస్ వైఫ్ చేతిలో ఉంటే అదే కత్తి వెజిటబుల్ కట్ చేసి ప్రసాదం ప్రిపరేషన్ చేయడంలో ఉంటుంది. అదే బార్బర్ చేతిలో ఉంటే అది మీకు తెలుసు, షేవ్ చేయడంలో. అంటే ఆ నైఫ్ ది కాదు ప్రాబ్లము, నైఫ్ ని యూజ్ చేస్తున్న వ్యక్తిది ప్రాబ్లం అన్నమాట. సో ఆ నైఫ్ కూడా, అంటే హింసకు కూడా ఒక పాత్ర ఉంది ధర్మం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు కలిపురుషను పనిష్ చేయడానికి రెడీ అయినాడు. ఎందుకు రెడీ అయినాడు అని అంటే, ఆ కలిపురుష ధర్మమును స్థాపించడంలో, అంటే ఈ ఆవును ఎద్దును హింసించడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అనమాట, చంపడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఆల్రెడీ 3 కాళ్ళు వెళ్ళిపోయాయి ఎద్దుకు, ఒక కాలు మీద మాత్రమే నిలబడి ఉంది ధర్మము. సో అలాంటప్పుడు రాజుకు ఒక అధికారం ఉంది, ఆ కలిపురుషను శిక్షించే అధికారం ఉంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ ఒక స్టోరీ షేర్ చేసుకుంటా నేను.
ఈ చోళ డైనాసిటీ, చోళుల పరిపాలన జరుగుతున్నప్పుడు ఒక చోళ రాజు ఉండేవాడు. వాడి పేరు మనువీతి చోళ. మనువీతి చోళ అనే రాజు ఉండేవాడు అనమాట. సో ఆయన ఎప్పుడు ప్రజలు నా పరిపాలనలో ఆ హాయిగా ఉన్నారా, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా జీవిస్తూ ఉన్నారా, వాళ్ళకి ఎటువంటి టెన్షన్లు లేకుండా ఉన్నారా, నా పరిపాలన సరిగ్గా ఉన్నదా లేదా, ఏవి కంప్లైంట్స్ రావట్లేదు, ఆ, ఆ, అంటే నా ఆ, కి- రాజు వరకు వచ్చి కంప్లైంట్లు ఇవ్వడానికి భయపడుతున్నారా ప్రజలేమన్నా, లేకనుంటే ఆ, వాళ్ళకి ఏమి అంటే శాంతి ప్రశాంతంగా ఉన్నారా, రాజ్యంలో ప్రశాంతత అనేది నెలకొని ఉందా అని చాలా లాగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ రాజుకు, ఆ, మనువీతి చోళాకు. అంటే ఆయన కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాడు. అది ఒక జిజ్ఞాస అంటారు కదా. ఆ అంటే ఆ, తెలుసుకోవాలా, నా పరిపాలనలో నా ప్రజలు, నా కింద పరిపాలనలో ఉన్న ప్రజలు సుఖంగా శాంతిగా ఆ, ఆ, జీవిస్తున్నారా లేదా, లేకపోతే ఎటువంటి ఏవైనా బాధలు పడుతున్నారా, బాధలు పడుతున్నప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడానికి ఏమన్నా భయపడుతున్నారా, ఇది కనుక్కోవాలనుకుంటాడు. కానీ ఎవరు వచ్చి కంప్లైంట్ ఆయన వరకు రావట్లేదు అనమాట ఇటువంటి కంప్లైంట్లు. సో ఆయన ఒక ఐడియా వేసి ఏం చేస్తారంటే, రాజ్యంలో మధ్యలో ఒక పెద్ద బెల్ అరేంజ్ చేస్తాడు. బెల్ అరేంజ్ చేసి ఎవరికైనా ఏదైనా బాధలు ఉంటే వచ్చి ఈ బెల్ రింగ్ చేయొచ్చు, బెల్లును కొట్టచ్చు. అది ఎలాంటి టైం అయినా పర్వాలేదు, అర్ధరాత్రి అయినా ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఎప్పుడైనా కూడా వచ్చి బెల్లును రింగ్ చేయండి. దానివల్ల నాకు తెలుస్తుంది మీరేదో బాధలో ఉన్నారని. అప్పుడు నేను వచ్చి మీ ప్రాబ్లంను సాల్వ్ చేస్తాను అనేసి ప్రకటిస్తాడనమాట. బెల్లును, ఒక పెద్ద బెల్లును అరేంజ్ చేస్తాడు తన రాజ్యంలో. సో 1 వీక్ అయిపోతుంది, 2 వీక్స్ అయిపోతుంది, బెల్ మాత్రం రింగ్ అవ్వదు. కానీ ఒక రోజు అర్ధరాత్రి బెల్ రింగ్ అవుతుంది, ఠంగ్ 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 అనేసి. సో ఇమీడియట్ గా రాజు ఆ ఆ బెల్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ ఎవరున్నారు అని అంటే ఒక ఆవు నిలబడి ఉంటుంది అనమాట. ఆవు బెల్లును రింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ బెల్ రింగ్ చేస్తుంటుంది, తర్వాత ఆవు కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు కారుతూ ఉన్నాయి, ఏడుస్తోంది ఆవు. సో అప్పటికి రాజుకు అర్థమైంది, ఈ చోళా కింగ్ కి అర్థమైంది ఈ ఆవుకు ఏదో ఈ ఆవు ఏదో బాధలో ఉంది అనేసి. సో ఆవు ఎక్కడికి వెళ్తుందో అక్కడికి తీసుకొని వెళ్తాడు. సారీ, ఆ ఆవు ఎక్కడికి ఆ, వెళ్తున్నదో దాని వెనకాలే ఫాలో అవుతాడనమాట రాజు. సో కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక దాని ఆవు యొక్క ఆ, దూడ, కాఫ్ పడి చచ్చిపోయి ఉంటుంది రోడ్లో. ఆ, ఉమ్, సో పడి చనిపోయి ఉంటుంది. ఆ అక్కడ చుట్టుపక్కల ఆ, జనాలందరూ గుమికూడి ఉంటారు. ఆ జనాలను అడుగుతారు ఎవరు ఈ దూడను చంపారు అని అంటే ఎవరు కూడా చెప్పరన్నమాట, భయపడతారు. ఎవరు చెప్పరు, ఈ పలానా వ్యక్తి చంపినాడు, పలానా వ్యక్తి ఈ ఆవును హింసించాడు అనేసి ఎవరు చెప్పరు. సో వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు రాజు ఆవునే అడుగుతాడనమాట, ఎవరు నీ బిడ్డను చంపింది అన్నట్టు. సో ఆవు నేరుగా వెళ్ళి రాజు యొక్క కొడుకు దగ్గర నిలబడుతుంది అనమాట. రాజు యొక్క కొడుకు దగ్గర నిలబడితే ఆ, రాజుకు షాక్. సో అంటే రాజు కొడుకు ఆ ఆవు దూడను హట్ చేసినాడు, ఆవు దూడ చనిపోయింది అనమాట, యాక్సిడెంట్ లో సంథింగ్. సో సో వెంటనే రాజు ఏం చేశాడు, రాజు కొడుకు అక్కడ ఆ ఆవును హింసించింది ఎవరు, రాజు కొడుకు. ఆవును హత్య చేసింది ఎవరు, రాజు కొడుకు. అట్లానే ఈ రాజు వెనకడుగు వేశాడా ఆ కొడుకును ఆ తన బిడ్డను పనిష్ చేయకుండా అని అంటే లేదు, వెంటనే ఆ రాజు ఆ ఆ ఆ- ఆ కొడుకును పనిష్ చేసేసాడనమాట, వీనికి హ్యాంగ్ చేసేయండి అన్నట్టు. సో ఆ, అంటే ఎందుకు అలా, కొడుకు కదా, కొడుకు కాబట్టి వదిలేయచ్చు కదా, ఏదో చిన్న చిన్న పనిష్మెంట్ ఇచ్చి అని అంటే కాదు. ఆ రాజు అలా పనిష్ చేయడం వల్ల రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలకు కూడా ఒక భయము భక్తి అనేది ఉంటుంది. లేదు, ఈ రాజు ఏదైనా తప్పు జరిగితే తన రాజ్యంలో
వదిలిపెట్టడు అనే భయము భక్తి అనేది ఉంటుంది. ప్లస్ ఇంకొకటి, ఆ కొడుకు ఏదైతే తప్పు చేశాడో ఆ కొడుకు యొక్క తప్పు జన్మ జన్మలకు నెక్స్ట్ జన్మకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ కాకుండా ఇదే జన్మలో ఆ తప్పుకు పనిష్మెంట్ అనేది దొరికిందంటే ఇదే జన్మలో వాని పాపం అనేది తుడిచేసుకోవచ్చు అన్నమాట. వాని పాపం అనేది కడిగేయచ్చు. సో అందుకు ఆ రాజు తన కొడుకు అయినప్పటికీ కూడా ఆ ఆయనని శిక్షించాడు, ఆ అబ్బాయిని శిక్షించాడు అనమాట. దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే ఆ ఈ హింస అనేది కూడా తన యొక్క ఆ, హింస వల్ల కూడా తన యొక్క పాత్రను చూపిస్తోంది. ధర్మాన్ని నియంత్రించడంలో, ధర్మాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో హింసకు కూడా ఒక పాత్ర ఉంది అనేది దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అనమాట. కానీ ప్రభుపాద నెక్స్ట్ పర్పట్లో భాష్యంలో చెప్తూ వెళ్తాడు. కానీ ఇప్పటి పరిపాలకులను, ఇప్పటి పొలిటికల్ లీడర్స్ ని చూస్తే ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ, 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 ఏమంటారు, లాస్, నియమాలు ఏవైతే, గవర్నమెంట్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎలా ఉంది అంటే ఆ ధర్మం ప్రకారము, ధర్మంని బేస్ చేసుకొని లేవన్నమాట. ఆర్థిక ఆ, ఆర్థిక పరిస్థితిని, పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ని, రాజకీయాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న లాస్. సో ఆ ఆర్థిక పరిస్థితిని అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను. గవర్నమెంట్ లైసెన్స్ ఇచ్చింది, వేటికి లైసెన్స్ ఇచ్చింది, ఆ మద్యపానముకు, లిక్కర్కు లైసెన్స్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ వేశ్యగృహాలకు లైసెన్స్ ఇచ్చింది. మీట్ కొన్ని కొన్ని స్లాటర్ హౌస్లకు లైసెన్స్ ఇచ్చింది. దేనికి లైసెన్స్ ఇచ్చింది ఈ గవర్నమెంట్ అని అంటే ఈ ఈ సంస్థల వల్ల, స్లాటర్ హౌస్ వల్ల, లిక్కర్ వల్ల, ఆ వేశ్య గృహాలు, ప్రాస్టిట్యూట్ వల్ల గవర్నమెంట్ కు సమ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వస్తుంది అనమాట ఇన్కమ్. కాబట్టి వాళ్ళకు లైసెన్స్ ఇచ్చేస్తోంది. అలా ఉంది ఇప్పటి పరిస్థితి, ఇప్పటి గవర్నమెంట్ పరిస్థితి అన్నమాట. కానీ ఇది తప్పు, ఇలా ఉండకూడదు. మోడర్న్ లాస్ ఎలా ఉందంటే ఇవి ధర్మముతో సమానంగా వెళ్ళట్లేదు, ధర్మముకు ప్యారలల్ గా వెళ్ళట్లేదు అన్నమాట. ధర్మానికి ప్యారలల్ గా వెళ్ళినప్పుడే మనము ఆ ధర్మాన్ని మనము స్ట్రాంగ్ గా పెట్టగలము, స్ట్రాంగ్ గా ఉంచగలము రాజ్యంలో అనేది తెలుస్తోంది అనమాట. ఈవెన్ మనం సిగరెట్ ప్యాకెట్ చూస్తే సిగరెట్ ప్యాకెట్ పైనే ఉంటుంది ఏంటి, ఇది ఇంజూరియస్ టు యువర్ హెల్త్, ఇది హాని కలిగిస్తుంది మీ హెల్త్ ని అనేసి ప్యాకెట్ పైనే ప్రింట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళే సేల్ చేస్తున్నారు, గవర్నమెంటే సేల్ చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకు అని అంటే ఆ సిగరెట్ వల్ల, సిగరెట్ తాగుతున్న వాళ్ళ వల్ల గవర్నమెంట్ కు ఎంతో ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది. సో అది పోగొట్టుకోలేరు అనమాట వాళ్ళు. సో అలా ఉంది ఇప్పటి పరిస్థితి. కానీ నీతి నియమంతో పాలించే రాజు ఎలా ఉండేది అనేది ఇక్కడ మనకు పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తున్నాడు అనమాట. అలాంటి రాజుల వల్ల ధర్మం అనేది నిలకడగా 4 పాదాల మీద ఉంటుంది. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటి, 4 పాదాలు కాదు, ఒక పాదం మీద నిలబడింది. ఆ ఒక పాదం కూడా ఏంటి అని అంటే ట్రూత్ఫుల్నెస్. ఆ ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఎలా అనంటే భగవద్గీత, భాగవతము, ఈ మన స్క్రిప్చర్స్ భగవంతుడు ఏదైతే ఇచ్చాడో, వేదవ్యాస స్వామి, వ్యాసుల వారు ఏదైతే ఇచ్చారో అది నిలబెడుతోంది అనమాట ఒక కాలు మీద. తర్వాత ఇక్కడ సెకండ్ పేరాలో ఏం చెప్తున్నారు, గోవధ, సారీ, జంతువుల్ని యజ్ఞంలో, హోమంలో జంతువుల్ని సాక్రిఫైస్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు యజ్ఞాలలో, హోమాలలో, అశ్వమేధ యజ్ఞము, గోమేధ యజ్ఞము, ఇలాంటి వాటిల్లో సాక్రిఫైస్ చేస్తే ఆ బలి అనేది ఇస్తే, ఆ బలి అనే దానికి కూడా కొన్ని రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆ మంత్రాల వల్ల, ఆ మంత్రాల ఫలితాల వల్ల ఆ ఏదైతే జంతువు ఆ హోమంలో సాక్రిఫైస్ గా ఇచ్చారో ఆ జంతువుకు ఇమీడియట్ గా హయ్యర్ జన్మ అనేది ఉంటుందన్నమాట. దానివల్ల అది అలో చేశారు శాస్త్రాలలో. ఆ అశ్వమేధ యజ్ఞం గాని, గోమేధ యజ్ఞం గాని శాస్త్రాల్లో అలో చేశారనమాట. ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ అనిమల్ లవర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు. అదేంటి, మంచిదే ఫైట్ చేస్తున్నది.
కానీ ఎప్పుడైతే ఆ అనిమల్స్ మనిషిని హర్ట్ చేసినప్పుడు, మనిషిని చంపడానికి వచ్చినప్పుడు తిరిగి చంపే అధికారము రైట్ ఉన్నదన్నమాట. సో ఇంకా ఇదే పేరాలో ప్రభుపాద సెకండ్ పేరాలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక ఒక జంతువు ఇంకొక జంతువు పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. దేనికోసము? ఫుడ్ కోసము. ఒక జంతువు జీవో జీవస్య జీవ. శ్రీమద్ భాగవతము ఫస్ట్ క్యాంటో 13th చాప్టర్ 47 శ్లోకంలో ఉన్నదన్నమాట. జీవో జీవస్య జీవ అంటే ఒక జంతువు, ఒక జీవి ఇంకొక జీవి పైన ఆహారం కోసం ఆధారపడడంలో తప్పు లేదు, అది అలోడ్. కానీ మనిషి అనేవానికి నాట్ అలోడ్. ఎందుకు మనిషికి నాట్ అలోడ్ అంటే, మనిషికి భగవంతుడు సృష్టిలో ఈ ప్రకృతిలో ఆ మీట్ కాకుండా చాలా ఇచ్చాడు. గ్రెయిన్ ఇచ్చాడు, ధాన్యాలు ఇచ్చాడు, పాలు ఇచ్చాడు, పండ్లు ఇచ్చాడు, కూరగాయలు ఇచ్చాడు, ఇన్ని ఇచ్చాడనమాట. వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనిషి బతకగలడు. మీట్ తింటేనే బతుకుతాడు, మీట్ లేకపోతే చచ్చిపోతాడు అనేది లేదనమాట. సో కాబట్టి మనకు హయ్యర్ ఇంటెలిజెన్స్, హయ్యర్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనము ఆ నాలెడ్జ్ ని, ఇంటెలిజెన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా అటవీ మనుషులు, ఆది అనాది కాలంలో వచ్చేవాళ్ళు కదా అటవీ మనుషులు, వాళ్ళకు తినేకి ఏమీ లేక ఏమి తినాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ లో వాళ్ళు చంపి, అడవిలో ఉన్న అనిమల్స్ ను చంపి తిన్నారు. ఇప్పుడు కూడా అలో చేస్తున్నారు. వేదాలలో మనకు ఈ బలి అనేది ఉన్నది. ఆ బలి కూడా కొన్ని పర్టికులర్ అనిమల్స్ మాత్రమే, కోడి, షీప్, గొర్రె, మేక, గోట్, ఇలాంటి వాటిని మాత్రమే తినే ఇది ఉంది. దానికి కూడా కొంత ప్రాసెస్ ఉంది. అమావాస్య రోజు, అర్ధరాత్రి రోజు కాళికాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ వ్యక్తి అయితే తినాలనుకుంటున్నాడో ఆ వ్యక్తి చంపి కాళికాదేవికి నైవేద్యంగా పెట్టి దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో అది ప్రాసెస్. సో అలా కాకుండా అనిమల్స్ ని ఎట్లంటే అట్లా మనం హింసిస్తే మాత్రం మనము శిక్షకు అర్హులవుతాము అని చెప్తున్నారనమాట. తర్వాత ఈ శ్లోకంకి వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ లైన్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరైతే ఏ రాజు అయితే ఈ ధర్మాన్ని స్థాపించలేకపోతున్నాడో వాడు వీటినన్నిటినీ పోగొట్టుకోగలడు. ఏంటది? కీర్తి, యశస్సు, ఆయువు అంటే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ లైఫ్, తర్వాత ఆపులెన్స్, ఉత్తమమైన జన్మ, ఇవన్నీ కూడా పోగొట్టుకుంటాడు ఆ రాజు ఎప్పుడైతే ఈ ధర్మాన్ని స్థాపించలేకపోతాడో. సో ఈ ధర్మాన్ని స్థాపించడం అనేది కూడా రాజుకు కూడా ఒక ఏమంటారు, మంచి జరుగుతుందన్నమాట. రాజు ఎప్పుడైతే ధర్మాన్ని స్థాపించలేకపోతాడో, ఎప్పుడైతే తన రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలను సుఖశాంతులతో పరిపాలించలేకపోతాడో, ఆ రాజు, పర్టికులర్ రాజు ఇవన్నీ పోగొట్టుకుంటాడు. ఏంటి? కీర్తి పోతుంది, వాని యొక్క ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది, ఆపులెన్స్, ఏమంటారు, ఆపులెన్స్, ఆయువు, ఉత్తమ జన్మ, అతని యొక్క యశస్సు, ఇవన్నీ కూడా పోగొట్టుకున్నవాడు అవుతాడు. సో రాజు అనేవాడు ధర్మాన్ని పాలించాలి, ధర్మాన్ని రక్షించాలి. ఇదంతా కూడా రాజు యొక్క భుజాల పైన ఉన్నది అని ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తున్నారనమాట. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పేరాకు వస్తే, ఒక ప్రభుపాద డైరెక్ట్ గా ఒక వ్యక్తిని ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి గురించి, ఒక గొప్ప రాజకీయ నాయకుడి గురించి చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ రాజకీయ నాయకులు అందరూ వీళ్ళు ఏంటంటే జాతీయవాదులు అని చెప్పచ్చు. నేషనలిజం, ఆ నేషనలిజం వల్ల వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ ఆ జాతీయవాదం వల్ల నా ఇండియా, నా భారతదేశము, నా రాష్ట్రము, నా పార్టీ, ఇలా కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా నథింగ్ బట్ మూర్ఖులు అని చెప్తున్నాడు ప్రభుపాద డైరెక్ట్. ఏంటి ఆ రాజకీయ నాయకుడు ఏం చేస్తున్నాడంట? ఆయన రాజకీయ నాయకుడు ఆ మరణ శాసనం అంటే చనిపోయేటప్పుడు ఒక విల్ కూడా రాశాడంట. ఏమని రాశాడు? తెలుగులో చదువుతున్నాను. అటువంటి కర్మలను నేను ఏమాత్రం విశ్వసించను. ఎటువంటి కర్మలు?
ఇలాగే ధర్మాన్ని రక్షించాలి ఇలాంటిదేమీ నాకు విశ్వాసం లేదు అన్నట్టు చెప్తున్నాడు అనమాట. నేను ఏమాత్రం విశ్వసించను, వాటిని అంగీకరించుట అనగా కపటత్వమును ప్రదర్శించుట అనియే భావము. అది కేవలము ఆ కపటత్వం అంటే ఏమంటారు, హిపోక్రసీ. హిపోక్రసీ, కపటత్వము అని ప్రదర్శించుటనే భావము. అది కేవలం ఇతరులను మరియు మనల్ని మోహపరుచుకొను యత్నము వంటిదే. ఈ విషయంన నాకు ఎటువంటి ధర్మ చింతన లేదు అని దాని యందు లభించెను. సో ఆ రాజకీయ నాయకుడు చనిపోయినప్పుడు ఒక విల్ రాశాడనమాట. నేను ఈ ధర్మము, ఈ అదేంటి దేశభక్తి, దేశభక్తి కాదు, నమ్మకాలు ఏంటి, ఆ రాజకీయ నాయకుడు బిల్లో ఏం రాశాడంటే తన యొక్క చితాభస్మమును, తన చనిపోయిన తర్వాత ఆ భస్మం వస్తుంది కదా, ఆ భస్మమును హెలికాప్టర్ లో పైన తీసుకుని వెళ్ళి దేశంలో అన్ని ప్రదేశాల్లో చల్లమని చెప్పాడంట. అన్ని ప్రదేశాల్లో హెలికాప్టర్ లో చల్లండి, తర్వాత కొంచెం భాగం మాత్రము గంగా జలంలో వేయండి, గంగాలో కలిపేయండి అని చెప్పాడంట. ఇది దేనికి, నాకు మంచి జరుగుతుంది, అంటే నాకు ముక్తి అనేది ఉంటుంది, నేను భగవంతుని యొక్క భక్తి అంటే ఏదైతే మన స్క్రిప్చర్ లో శాస్త్రాల్లో చెప్పారో దాన్ని నేను అంగీకరించాలి, దాన్ని గౌరవించాలని కాదు ఆ వ్యక్తి చెప్తున్నది. చితాభస్మంను గంగలో కలపండి అనేసి. గంగ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, ఎన్నో అనాది కాలం నుంచి, భారతదేశం పుట్టినప్పటి నుంచి గంగ భారతదేశంలో పారుతోంది కదా, అందుకే గంగలో నన్ను కలపండి, నా చితాభస్మం కలపండి. తర్వాత ఇది ఎందుకు ఒక హెలికాప్టర్ లో పోయి తన చితాభస్మంని దేశం అంతా చల్లమన్నాడు అని అంటే దేశభక్తి, తన యొక్క దేశభక్తిని చాటుకోవడం కోసం. అంతేకాని ఆయనకు ఏదో ఈ పురాణాల మీద, శాస్త్రాల పైన ఉన్న గౌరవం వల్ల కాదు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ప్రభుపాద ఆ మరణ శాసనం రాసిన ఆ పెద్ద రాజకీయ వ్యక్తి ఒక మూర్ఖుడు అన్నట్టు చెప్తున్నారనమాట. సో నెక్స్ట్ పేరాల్లో ప్రభుపాద ఈ నవయుగ ఈ మోడ్రన్ రాజకీయ నాయకులు ఎలా పాలిస్తున్నాడు అనేది చెప్తున్నారు. చూడండి, పరీక్షిత్ మహారాజు పరిపాలన ఎలా ఉండింది, ఆవులకు, ఎద్దులకు, ధర్మానికి, ఇదంతా ధర్మాన్ని స్థాపించాలి, వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనేది ఉండింది అనమాట. సో కానీ ఇప్పుడున్న మోడ్రన్ రాజకీయ నాయకులు, మోడ్రన్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఎవరు ఆ ప్రొటెక్షన్ అనే దానికి అర్థం కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నారనమాట. ప్రజ అని అంటే దేశంలో, తన యొక్క రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క జీవి ప్రజానే అవుతుంది అనేది వాళ్ళకు తెలియట్లేదన్నమాట. ప్రొటెక్ట్ చేయట్లేదు, సరిగ్గా పరిపాలన అనేది చేయట్లేదు అనేది ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. తర్వాత మనము ఆ ఆవులను ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన భారతదేశంలో ఉండి ఆవులను ప్రొటెక్ట్ చేయట్లేదు, ఆవులను స్లాటర్ హౌస్ కు పంపిస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఆవులు పెంచండి అని అంటే ఎలా ఉందంటే, ఆవులు పెంచడానికి స్థలం లేదు, సరైన ప్లేస్ లేదు అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు చూస్తే ఈ ఈ మోడర్న్ ఏజ్ లో చూస్తే ప్రతి ఒక్క ఇంటికి 4-వీలర్ 2-వీలర్ అనేవి ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా 2-వీలర్ 4-వీలర్ 2-వీలర్ పార్క్ చేయడానికి నీకు స్థలం ఉంది, కానీ ఆవులను పెంచడానికి నీకు స్థలం లేదు. ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ కాదు, వీళ్ళు బిజినెస్ మ్యాన్ ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద మాల్స్ కట్టిస్తాడో వాడికి కారు పార్క్ చేయడానికి ప్లేస్ ఇస్తాడు బేస్మెంట్ లో, కానీ ఆవులు పెంచడానికి స్థలం లేదని అంటారు. అలా ఉంది మన ఈ ఇప్పుడు జరుగుతున్న రాజకీయము, ఇప్పుడు ఉన్న కలియుగము. తర్వాత కుక్కలను, పిల్లులను, క్యాట్స్ ని, డాగ్స్ ని ఇళ్లలో పెట్టుకొని, బెడ్స్ మీద పెట్టుకొని పెంచుతూ ఉన్నారు. వాటిని పెంచడానికి స్థలము, వాటిని పెంచడానికి టైం ఉంది, కానీ ఆవుల్ని పెంచడానికి టైం లేదు. అలాంటి దీన పరిస్థితిలో ఉన్నామని చెప్పొచ్చు అనమాట మనం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈ నాలెడ్జ్ అంతా మనము భాగవతం చదువుతున్నాం కాబట్టి, భాగవతంలో ఉన్న ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఇదే డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు అర్థమవుతోంది, తెలుస్తోంది.
కనీసం అలా అయినా మనకు ఒక కార్నర్ లో, మన హృదయంలో ఏదో ఒక కార్నర్ లో ఆవు పైన భయము, భక్తి, ప్రేమ, అఫెక్షన్ అనేది మనం పెంచుకోగలుగుతున్నాము. లేదంటే ఈ భాగవతము, ప్రభుపాదుల వారి మెర్సీ లేకపోతే మనము కూడా నార్మల్ కర్మి లాగానే ఉండే వాళ్ళము. ఏ కుక్కనో ఏ పిల్లినో పెంచుకుంటూ వాటిని ముద్దు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళము. సో ఇదంతా ప్రభుపాద మెర్సీ వల్ల మనం ఈ స్థాయిలో ఉన్నాము. అట్లీస్ట్ వాటిపైన మనం ప్రేమను అనేది పెంచుకుంటున్నామని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జై. హరే కృష్ణ.